अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज 1 मई है ते मजदूरां दा आलमी दिन है। यह दिन जिहड़ा वे मजदूरां दी जदोजहद, उन्हां दी कुर्बानियां ते मुआशी तरक्की दे विच जिहड़ा उन्हां दा किरदार है उन्हूं खराजे तहसीन पेश करने लई मनाया जांदा ते नाल इस दिन जिहड़ा वे एक तजीदे अहद दा दिन भी है कि जिहड़े मजदूरां दे हकूक ने उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी उन्हूं बेहतर बनाने वास्ते जिहड़ा किरदार अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 8 करोड़ तो ज़्यादा जिहड़े मजदूर ने जिहड़े इस मुल्क की तामीर तरक्की दे विच किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि मजदूर की हालत जिहड़ी है वो तो नहीं बदलती, लेकिन उन्हां दी मुश्किलात विच इजाफा जिहड़ा वे हुंदा जांदा है। ते अज दे प्रोग्राम इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि पाकिस्तान के जिहड़े मजदूर ने उन्हां दी हालत किस तरह बेहतर बनाई जा सकती। ते इहदे नाल क्योंकि आलमी मंजरनामा जिहड़ा वे इस वक्त तो हर रोज़ कोई ना कोई डिवेलपमेंट जी है वो हो रही होंगी है। तो हुण भी आपने हुरमस के हवाले नाल एक नवा प्लान जिहड़ा वे वो अमेरिका की तरफों बनाया जा रहा है, तो उहदे भी डिस्कस करांगे। फिर पाकिस्तान जी लोड शेडिंग है वो खात्मे का ऐलान करता गया, तो पेट्रोल की प्राइसिस भी कोई मामूली जिहा इजाफा होया और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर जंगबंदी जी वो नहीं होंगी, कोई सूरत हाल मुश्किल होंगी है, तो 9 मई को फिर ज़्यादा कीमतों के इजाफा होएगा। बहरहाल सारी चीज़ों के उत्ते गल करांगे लतीफ़ चोहे साहब नाल, ते चलने उन्हां जी। चोहे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जी? बस फर्स्ट क्लास है, तुसीं सुनाओ? शुक्र अल्लाह दा। यौम मई वाले दिन फिर मजदूर अपने काम भी कर रहे हैं, हाँ जी, वो ਅਸੀਂ कहंदे भी ने ਉਹਨਾਂ जी सफ ਵਿੱਚ शामिल ਹਾਂ। चलो तुसीं ते ਅਸੀਂ मैनूं वैसे ਵੀ शराफिया ਹਾਜ਼ਰ दे लगदे, मजदूर ते असीं अच्छा। हाँ चलो ये तो चलो बल्कि अच्छी गल है, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अशराफिया लग रहे हैं तो अशराफिया होने के बावजूद मैं मजदूरों वाला काम करना तो ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा नहीं लगता है। ਇਹ ਤੇ ਹੈ वो वैसे। कहते हैं कि एक मिसाल बनाई, कहते हैं एक बड़ा मजदूरों के हवाले नाल मैनू याद आ गया, जोक भी एक है वे। वो इंज है कि भी एक सेठ साहब ने तो वो अपने एक मुलाजम नूं, बड़ा पुराना मुलाजम हुंदा उन्होंने, तो उन्होंने मुलाजमत तो ना छुट्टी कर देंगे। वो कहते हैं मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो मैं नहीं इन्ना दबाव बर्दाश्त कर सकता, तो मैं इनू कट दूँ। वो मजदूर बहुत परेशान हुंदा है, जिवें असीं परेशान हो जाते हैं, तो वो बड़ा वो कहता कि यार मैं सिफारिशां करांदा ये वो नहीं करता, वो नहीं वो कट देंदा उन्होंने। तो फिर एक दिन ना वो जॉब खत्म हो जाती है वो चला जाता, तो एक दिन मिलन वास्ते आ जाता, तो सेठ दे नाल मिलदा। सेठ अपने लॉन विच कुर्सी ते बैठा हुंदा, तो वो आके तो उन्हां दे पैरां 'च बह जांदा, तो रोना शुरू कर दिंदा। तो मजदूर जिहड़ा वो अपनी बिपता सुनांदा है, रोन लग पैंदा, तो सेठ भी रोन लग पैंदा। अच्छा, दुखी हो जाता सेठ भी, बहुत दुखी होंदा। तो वो नाल नाल जिहड़ा मजदूर रो रहा हुंदा, जिहड़े दूसरे लोग मुलाजम देख रहे हुंदे, वो कहंदे ने कि लो जी सेठ साहब जिहड़े ने वो तो दिल उन्हां दा पसीज गया, वो रोना शुरू हो गए ने, बड़ी उच्ची उच्ची रो रहे हैं, बड़े खुदा तरस आदमी। खुदा तरस बंदे ने, तो इन्हूं मुलाजमत मिल जाएगी। वो जो सारी अपनी बिपता सुना लैंदा है, तो उस तो बाद वो फिर उन्होंने कहंदा कि जी सेठ साहब हुण मेरे वास्ते तुसीं दिओ, मैं मुलाजमत हाँ। तो सेठ अपने आंसू पूछदा है, तो अपने दूसरे गार्ड नूं बुलांदा, कहंदा इनू चुक के बाहर सुटो, अज इन्हें मैनू बहुत दुखी करके रवाया है। तो फिर असी फिर उस तरह के फिर या तो सेठ हाँ या फिर असी रोन वाले मजदूर है। तो बहरहाल गल है कि जिहड़ा दिन है वो जिहड़ी मैं तुहानूं जोक सुनाई है, ये जोक है, लेकिन ये अंदर एक बड़ा सबक है। वो है कि मजदूर वास्ते कि वो किस तरह मिन्नत तरले करदा है, और दूसरा सबक वो हुंदा है कि जिहड़ा कैपिटलिस्ट हुंदा है ਉਹਦੀ सोच की हुंदी है, वो तुहाडे सामने बड़ा रहम दिल भी हुंदा और वो कर, लेकिन वो अपने मुफादात उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और वो तुहानूं उस तरह ही ट्रीट करेगा जिवें कि एक कमोडिटी हुंदी है। तो यह जिहड़ी तहरीक दा जिहड़ा सिलसिला है मजदूरां दे हवाले दे नाल, ते इहदे मेरा ख्याल है कि सानूं उन्हां लोकां दी कदर करनी चाहिदी है, उन्हां नूं याद रखना चाहिदा है कि जिन्हां ने पूरी दुनिया दे वर्किंग क्लास वास्ते स्ट्रगल की और इस तजाद नूं पहचानिया। पहली तो गल है कि इन्हूं पहचानिया नहीं सी जांदा जी। पहले तबकात दी नफी हुंदी सी कि शायद कोई तबका नहीं, इक्को जिहे इंसान ते इक्को जिहियां चीज़ां समझी जांदी सी। लेकिन अमरीका दे अंदर और शिकागो दे अंदर जिहड़ा वाकया एक होया सी 1882 दे विच गालबन, तो उस वक्त उत्थे मजदूरां दे उत्ते गोलियां चलियां सन, और वो राइट अपना उन्हां दा की सी उस वक्त कि वो अपने 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स मंगते सन। बिल्कुल
ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਊ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੌਮੀਆ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਆਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਬਕਾਤੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹਕੂਕ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਉਜਰਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਵੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਹੈ 40,000 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ
ਕਿ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਲਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਇਆ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ? ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੇਪੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਐਲੀਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਸਮਝਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਸੋਸ਼ਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ 8 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, 4 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ 14 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਔਰ ਗਰੀਬ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤਖੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, तमाम ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 40,000 ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਉਰਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਰੀडम ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨੈਟੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਟੋ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਾਰੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਇਹ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਕੇਡ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੋਲਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਸਟ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਆਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵੋ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ 2-4 ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਟੰਗੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਜਦੋਂ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਈਰਾਨੀ ਕਾਇਦੀਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਤਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਯੌਮੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ War ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ- ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਨੇ ਬਕੌਲ ਪੈਟ ਹੈਗਜ਼ਿਥ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟ ਹੈਗਜ਼ਿਥ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇਗਾ 10 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਮੁੱਦਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਦਾਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਬੀਦੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਸੂਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਈਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਇਰਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਜੋ ਜਰਾ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਹੀਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੁੱਲੀ ਆਈਆਂ। ਬਹੀਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਰੂਟ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕਿ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਰੁਕਵਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੱਢੀ ਪੈਣੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਅੱਗ ਕਾਦੇ ਨਾਲ AI ਦੀ ਸਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਚੂਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਖਬਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ 'ਚ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਦੋ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਗਰਦੋ ਕੋ ਬਾਹਰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਲਾਈਨ ਲਾਸਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਾਸਸ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਹਿਦ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਦਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਉਹ ਵੱਟਾ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਸਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਲ ਲੱਥੇ ਮੈਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਹਲੀ ਸਾਡੇ FBI ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਹਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕਥਾਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਠਾਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਫਾਇਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਅਗਰ 26 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ 126 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 126 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ $99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਪਲੇ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਰੋਡ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ 100 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੈਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।